हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जॉब गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन चैनल में स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करता तमाम विद्यार्थी मित्रों हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी वर्ग 3 अंगे विगतवार सूचना जारी करवामां आवी छे। तो जाहेरात क्रमांक 361/2025-26 नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी वर्ग 3 अंगे भर्ती संबंधित विगतवार सूचना जाहिर करवामां आवेली छे। तो विगते जोईए मित्रों, गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल गांधीनगर द्वारा आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग हस्तकना खाताना वड़ा अधिक नियामक श्री तबीबी सेवा कचेरी हस्तकना नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी वर्ग 3 वर्गनी कुल मित्रों 16 जग्याओ स्पर्धात्मक परीक्षा मार्फते सीधी भर्ती भरवा माटेनी प्रक्रियामां पसंदगी यादी तैयार करवा उम्मीदवारों पासेथी ओजसनी वेबसाइट मार्फते ऑनलाइन अरजीपत्रको मंगाववामां आवे छे। आ माटे उम्मीदवारे ओजसनी वेबसाइट पर तारीख 16/10/2025 बपोરના 14 કલાકથી तारीख 30/10/2025 समय रात्रिना 23:59 કલાક सुधी ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे। अरजी करवा माटेनी विगतवार सूचनाओं सहित समग्र जाहेरात दरेक उम्मीदवारे प्रथम ध्यानथी वांचवी जरूरी है, जेथी उम्मीदवार ज्यारे अरजीपत्रक भरता समये कोई भूल के खोटी विगत दर्शाववानुं टाळी शकाय अने अरजी रद्द थवाने पात्र न बनी शकाय। અને ભરતી પ્રક્રિયા સંબંધિત તમામ સૂચનાઓ છે જે મંડળની વેબસાઇટ મિત્રો અહીં આપેલી છે તેમના પર મૂકવામાં આવશે, તેથી સમયાંતરે વેબસાઇટ અચૂક જોતા રહેવું જરૂરી છે। ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ પ્રમાણપત્રો જેવા કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય, શાળા સોળિયાનું પ્રમાણપત્ર, કેટેગરી એચસી, એસટી, એસીબીસી, ઈડબ્લ્યુએસ, દિવ્યાંગ લાગુ પડતું હોય તે તમામ પ્રમાણપત્રો સાથે રાખીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે, જેથી અરજીમાં ખોટી વિગતો ભરી ન શકાય અને અરજી રદ થવાને પાત્ર ન બની શકે। તે મિત્રો જગ્યાની વિગતો આપેલી છે। ટોટલ મિત્રો 16 જગ્યા પર ભરતી આવેલી છે, જેમાં જનરલ કેટેગરી માટે 1 જગ્યા છે, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના ઉમેદવારો માટે 1, અનુસૂચિત જાતિ માટે 1, અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 2, સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગના ઉમેદવારો માટે 4 જગ્યા છે। તે જગ્યાઓ પૈકી મહિલાઓ માટે जनरल केटेगरी में 2 जग्या अनामत है और सामाजिक शैक्षणिक पछात वर्गना उम्मीदवारों माटे 1 जग्या। त्यारबाद मित्रों, शारीरिक अशक्त दिव्यांगता धरावता उम्मीदवारों माटे 1 जग्या और माजी सैनिक माटे 1 जग्या अनामत है। तो जाहेरात में दर्शावेली जग्याओं में वधघट थवानी शक्यता होय, जग्या में वधघट थई शके अने अनामत है जे मूळ गुजरातना अनामत वर्गना उम्मीदवारोने ज मळवापात्र थशे, ते खास ध्यान में लेवानुं रहेशे। तो मित्रों, दिव्यांग उम्मीदवारों माटे कई केटेगरी में जग्या खाली है ते आपेलुं छे। तो सी केटेगरी में 1 जग्या खाली है और सी केटेगरी में मित्रों अहीं आपेल केटेगरी है ते उम्मीदवार ऑनलाइन अरजी करी शकशे। त्यारबाद मित्रों, वय मर्यादा संबंधी स्पष्टता करेली है। 30/10/2025 ना रोज उम्मीदवारनी उंमर है जे 18 वर्षथी ओછી नहीं और 40 वर्षथी वधु न होवी जोईए। તે ઉપરાંત મિત્રો સામાન્ય વર્ગના મહિલા ઉમેદવારો, અનામત વર્ગના પુરુષ અને મહિલા ઉમેદવારો, માજી સૈનિક અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને નીચે મુજબ વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે। સામાન્ય કેટેગરીના મહિલા ઉમેદવારોને 5 વર્ષ, અનામત કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારોને 5 વર્ષ, અનામત કેટેગરીના મહિલા ઉમેદવારોને 10 વર્ષ, સામાન્ય કેટેગરીના દિવ્યાંગતા ધરાવતા પુરુષ ઉમેદવારોને 10 વર્ષ અને સામાન્ય કેટેગરીના દિવ્યાંગતા ધરાવતા महिला उम्मीदवारों ने 15 वर्ष, अनामत केटेगरी दिव्यांगता धरावता पुरुष उम्मीदवारों ने 15 वर्ष, अनामत केटेगरी में दिव्यांगता धरावता महिला उम्मीदवारों ने 20 वर्ष। तो आ मुजब मित्रों वय मर्यादा में छूटछाट मळवापात्र रहेशे। जे तमाम वय मर्यादा है जे 45 वर्षनी वय मर्यादा में मळवापात्र रहेशे, वधुमां वधु 45 वर्ष सुधी छूटछाट मळवापात्र थशे। त्यारबाद माजी सैनिकना उम्मीदवारों माटे तेमणे बजावेल फरजना समयगाळा उपरांत 3 वर्ष सुधीनी छूटछाट मळवापात्र थशे। त्यारबाद मित्रों, पगार धोरणनी वात करीए तो प्रथम 5 वर्ष माटे प्रतिमाह 40,800 ना फिक्स पगारथी निमणूक अपाशे, तेमज उक्त ठरावना अन्य लाभो मळवापात्र थशे। त्यारबाद मित्रों, निमायेल उम्मीदवार 5 वर्षना अंते उम्मीदवारनी सेवाओ संतोषकारक जणायथी संबंधित कचेरीमां 7मा पगार पंचना 35,400 थी 1,12,400 लेवल 6 ना पगार धोरणमां नियमित निमणूक मेळववाने पात्र थशे। त्यारबाद मित्रों, अहीं शैक्षणिक लायकातनी विगतो आपेली है ते एक वक्त वाँची लेवी। बेजिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेजिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, पोस्ट बेजिक डिप्लोमा इन नर्स प्रेक्टिशनर मिडवाइफरी। तो आ तमाम शैक्षणिक लायकातो मित्रों एक वक्त वाँची लेवी जरूरी है ने कॉम्प्यूटरनो पायानुं ज्ञान धरावता होवा जोईए एक्ट 1967 मुजब। त्यारबाद मित्रों, गुजराती और हिंदी बंने भाषाना जाणकार होवा जोईए ते खास अगत्यनुं छे।
ત્યારબાદ મિત્રો અહીં ખાસ અગત્યની સૂચના આપેલી છે, તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની રહેશે. સિલેક્ટ કેન્ડિડેટ સોલ રિક્વાયર્ડ ટુ જીટ હિમ હર સેલ્ફ રજિસ્ટર્ડ અંડર ધ provisions of the Gujarat Nursing Council as nurse practitioner in midwifery or equivalent under the Gujarat Nurse Midwives and Health Visitors Act 1968 at the time of application for direct selection if she or he not so registered. તો અહીં મિત્રો ખાસ સૂચના આપેલી છે કે પસંદ કરેલ ઉમેદવારને જે વ્યક્તિ સીધી પસંદગી માટે અરજી કરતી વખતે નોંધણી કરેલ નથી તેમને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલની હેઠળ નર્સ પ્રેક્ટિશનર ઇન મિડવાઇફરી અથવા તો સમકક્ષ તરીકે ગુજરાત નર્સિસ મિડવાઇફ અને હેલ્થ વિઝિટર એક્ટ 1968 મુજબ નોંધણી કરાવવી અનિવાર્ય રહેશે, તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ તેમજ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના ઉમેદવારો માટે કેટલીક સામાન્ય સૂચનાઓ આપેલી છે. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારો એટલે કે એસીબીસીના ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. એસીબીસીના ઉમેદવારોએ વરિષ્ઠ 4 મુજબ ગુજરાતી નમૂનામાં નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ 1/4/2023 થી અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 30/10/2025 સુધીમાં મેળવેલો હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે, અથવા તો તેના વિકલ્પ સ્વરૂપે વરિષ્ઠ 4 મુજબના પ્રમાણપત્રના વિકલ્પ ઉમેદવારે 1/4/2025 થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30/10/2025 દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓમાં અનામત માટે ભારત સરકારે ઠરાવેલા અને અક્ષર એ મુજબનું નમૂનામાં મેળવેલ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. અહીં મિત્રો ઘણી બધી અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. ત્યારબાદ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના ઉમેદવારો ઈડબ્લ્યુએસના ઉમેદવારો માટે એનેક્સર કેએસ અંગ્રેજી અથવા તો પરિશિષ્ટ ગુજરાતી નમૂનામાં 31/10/2022 થી 30/10/2025 સુધીમાં મેળવેલો હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે, જેના અથવામાં 1/4/2025 થી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધીમાં ભારત સરકાર હેઠળના ઈડબ્લ્યુએસના અનામતના લાભ માટે ઇન્કમ એન્ડ એસેટ સર્ટિફિકેટ મેળવેલો હોય તેવું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. તો એ મિત્રો ઘણી બધી અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. ત્યારબાદ દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ સૂચના આપેલી છે. દિવ્યાંગ વર્ગના ઉમેદવારો બિન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી છે ત્યારે તેઓને બિન અનામતના ધોરણો લાગુ પડશે, તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સિવિલ સર્જન તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન રહી ઉપલી વય મર્યાદામાં 10 વર્ષની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે. અને આ માટે દિવ્યાંગ ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન ફોર્મમાં પર્સનલ ડિટેલમાં પોતાની દિવ્યાંગ ટકાવારી અને વિગતો ખાસ દર્શાવવાની રહેશે, અને તો જ મિત્રો 10 વર્ષની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે, વધુમાં વધુ 45 વર્ષની વય મર્યાદામાં. ત્યારબાદ માજી સૈનિકના ઉમેદવારો માટે મિત્રો ખાસ સૂચના આપેલી છે. 10% નિયમિત નિયમો અનુસાર જગ્યા અનામત હોય છે, અને 10% જે માજી સૈનિક માટે અનામત જગ્યાઓ હોય છે તે બિન અનામત આર્થિક રીતે નબળા સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ સામે સરભર કરવામાં આવશે. તો અહીં મિત્રો ઘણી બધી અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. માજી સૈનિકના ઉમેદવારો કે જેઓએ નૌકાદળ, હવાઈદળ, ભૂમિદળને ઓછામાં ઓછી 6 માસની સેવા કરી હોય અને માજી સૈનિક તરીકે સક્ષમ અધિકારીનો ઓળખ કાર્ડ અને ડિસ્ચાર્જ બુક ધરાવતા હોય તો સામાન્ય વહીવટી વિભાગના 22/1/2018 જાહેરનામા ક્રમાંક મુજબ ઉપલી વય મર્યાદામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજના સમયગાળા ઉપરાંત 3 વર્ષની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે. તો અહીં મિત્રો માજી સૈનિકના ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. ત્યારબાદ વિધવા ઉમેદવારો માટે ખાસ અગત્યની સૂચના આપેલી છે. ત્યારબાદ રમતગમતના વધારાના ગુણ મેળવવા માટેની લાયકાત સંબંધી સ્પષ્ટતા કરેલી છે, અને રમતગમતના ગુણ મેળવવા માટે રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા તો આંતર યુનિવર્સિટી અખિલ ભારત શાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પર્ધામાં માત્ર પ્રતિનિધિત્વ કરેલો હોય તેવા ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અગ્રતા માટે તેમને MCQ કોમ્પ્યુટર બેઝ રિસ્પોન્સ ટેસ્ટ પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણમાં નોર્મલાઇઝ ગુણના 5% ગુણ ઉમેરી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અન્ય લાયકાત છે જે 30/10/2025ની સ્થિતિએ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો કોમ્પ્યુટરની જાણકારી અંગે અગત્યની સૂચના આપેલી છે. સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા તો સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અંગેના કોઈપણ ડિપ્લોમા, ડિગ્રી કે સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરેલ હોય અથવા તો ડિગ્રી કે ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં કોમ્પ્યુટર એક વિષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ 10 કે ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં કોમ્પ્યુટર વિષય સાથે પાસ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. અને આવું પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકશે, પરંતુ ઉમેદવારોએ નિમણૂક સત્તા અધિકારી સમક્ષ કોમ્પ્યુટરની બેઝિક નોલેજની પરીક્ષા પાસ કર્યાનું આવું પ્રમાણપત્ર નિમણૂક મેળવતા પહેલા અચૂક રજૂ કરવાનું રહેશે. મિત્રો અહીંયા અરજી કરવાની રીત સંબંધી સ્પષ્ટતા કરેલી છે. 16/10/2025 બપોરના 14 કલાકથી 30/10/2025ના
રાત્રિના 23:59 કલાક સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. ઓજસની વેબસાઇટ મિત્રો અહીંયા આપેલી છે. ત્યારબાદ અરજી પત્રક ભરવા માટે અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. તે તમામ સૂચનાઓ વાંચીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો પરીક્ષા ફી. તો પરીક્ષા ફીની વાત કરીએ તો મિત્રો તમામ કેટેગરીના મહિલા, સામાજિક, શૈક્ષણિક, પછાત વર્ગ, અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ, આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ, દિવ્યાંગ અને એક્સ સર્વિસમેન માટે પરીક્ષા ફી મિત્રો 400 રૂપિયા રહેશે. જ્યારે જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે 500 રૂપિયા રહેશે. અહીં ખાસ નોંધ આપેલી છે તે અગત્યની છે. પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેલા ઉમેદવારોને પરીક્ષા ફી પરત મળવા પાત્ર રહેશે નહીં. તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવાનું મિત્રો, પરીક્ષા ફી પરત મળવા પાત્ર રહેશે નહીં. અને ફી ભરવાની મિત્રો છેલ્લી તારીખ કઈ છે તો 2/11/2025 ના રોજ 23:59 કલાક સુધી ઓનલાઈન ફી ભરી શકાશે. અહીં મિત્રો ખાસ નોંધ આપેલી છે, કોઈ પણ સંજોગોમાં અહીંયા કોઈ પણ રીતે લેટ ફી લઈને પરીક્ષા ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોએ ફી રસીદની પ્રિન્ટ અથવા તો ઈ રસીદ ફરજિયાતપણે મેળવી લઈ સાચવવાની રહેશે. જો ફી રસીદ જનરેટ ન થાય તો અરજી માટેની ફી ભરાયેલ ગણાશે નહીં, અને જ્યાં સુધી ફી ભરાયેલ નહીં હોય ત્યાં સુધી ઉમેદવારની અરજી માન્ય ગણાશે નહીં. તો મિત્રો ઘણી બધી અગત્યની સૂચનાઓ આપેલ છે. તે સૂચનાઓ એક વખત વાંચી લેવી જરૂરી છે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીં પરીક્ષા પદ્ધતિ વિશે સ્પષ્ટતા કરેલી છે. MCQs, CBRT, OMR, કોમ્પ્યુટર બેઝ રિસ્પોન્સ ટેસ્ટ, ઓપ્ટિકલ માર્કર રિકોગ્નાઇઝેશન પદ્ધતિની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેવામાં આવશે. અને પરીક્ષામાં પેપર 1 અને પેપર 2 એમ 2 ભાગમાં લેવામાં આવશે. પ્રશ્નપત્રનું લેવલ શૈક્ષણિક લાયકાતને સમકક્ષ રહેશે. તો મિત્રો પેપર 1માં 100 માર્કના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અને 2 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે. જેમાં પાર્ટ એમાં વિગતવાર મુદ્દાઓ આપેલા છે, ગુણભાર પણ દર્શાવેલ છે. ચેન ઓફ રેફરલ સિસ્ટમના 1 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. કોમ્યુનિકેશનના 2 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ફાર્માકોલોજીના 5 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ રેકોર્ડ અને રિપોર્ટના 2 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ઇન્ફેક્શન કંટ્રોલના 5 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. એડોલેસન્ટ હેલ્થના 2 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. કાઉન્સેલિંગના 3 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ એન્ટેનેન્ટલના 5 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. મેનેજમેન્ટ ઓફ લેબર, ડિલિવરી એન્ડ રેકોગ્નાઇઝેશન ઓફ પ્રોબ્લેમ્સના 25 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ મિત્રો પાર્ટ બીમાં ગુણભાર દર્શાવેલ છે, જેમાં રેકોગ્નાઇઝેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સીના 10 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ રેકોગ્નાઇઝેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ ડ્યુરિંગ લેબરના 10 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રમોશન ઓફ હેલ્થ ઓફ વુમેન એન્ડ ધેર ન્યૂબોર્ન ડ્યુરિંગ પોસ્ટનટલ પીરિયડ એન્ડ રેકોગ્નાઇઝેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સના 12 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ ફેમિલી વેલફેર સર્વિસ ટુ હેલ્પ વુમેન પ્લાન ધેર ફેમિલીઝના 5 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ પ્રમોશન ઓફ હેલ્થ ઓફ વુમેન ડ્યુરિંગ ધ નોન ચાઇલ્ડ બેરિંગ પીરિયડના 5 ગુણના પ્રશ્ન પૂછાશે. ત્યારબાદ લીગલ એન્ડ એથિકલ ઇસ્યુના 3 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ કરંટ સ્કીમ એન્ડ પ્રોગ્રામ વિથ સ્પેશિયલ રેફરન્સ ટુ મેટરનલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ પ્રોગ્રામના 5 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ટોટલ મિત્રો 100 ગુણના પ્રશ્ન પૂછાશે પ્રશ્નપત્ર 1. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્નપત્ર પેપર 2માં 100 માર્કના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે અને 2 કલાકનો સમય રહેશે. અને વિષય સંબંધિત મુદ્દાઓ અહીં આપેલા છે, ગુણભાર દર્શાવેલું છે. જેમાં પ્રથમ સુપરવિઝન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ મિડવાઇફરી સર્વિસ એટ વેરેજ લેવલ કોમ્યુનિટી હેલ્થ સી સેન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ ટેરિટરી લેવલ મેટરનલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ કેર, જેમના 40 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ બીજા નંબર પર ક્લિનિકલ ટીચિંગ એટ કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ ટેરિટરી લેવલ ફોર મિડવાઇફરી સ્ટુડન્ટ્સ, જેમના 20 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ ત્રીજા નંબર પર એલિમેન્ટરી રિસર્ચ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક ઇમ્પોર્ટન્સ એન્ડ ઇમ્પ્લિકેશન ઓન મિડવાઇફરી સર્વિસના 20 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ત્યારબાદ મિત્રો ચોથા નંબર પર મેડિકો લીગલ એસ્પેક્ટ એન્ડ લીગલ એથિકલ ઇસ્યુઝ MTP એક્ટ, PNDT એક્ટ, અબડા ડોનેટ બેબ્સ ટ્રાન્સફર ટુ ઓર્ફેન્જ, ING એક્ટ, રૂલ એન્ડ પ્રેક્ટિશનર રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ નર્સ ઇન મિડવાઇફરી, NPM, મિડવાઇફરી એન્ડ
નિયોનેન્ટલ કેર સંબંધિત 20 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે. ટોટલ મિત્રો 100 ગુણના પ્રશ્નો પૂછાશે પેપર 2 માં. એ મિત્રો અભ્યાસક્રમની વિષય વસ્તુ નિયત કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત મુજબ રહેશે. પેપર 1 પાર્ટ A અને પાર્ટ B માં કુલ 100 પ્રશ્નો અને પેપર 2 માં કુલ 100 પ્રશ્ન એમ કુલ 200 પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. પેપર 1 માટે સમય 2 કલાક અને પેપર 2 માટે સમય 2 કલાક. ટોટલ સમય મિત્રો બંને પેપરમાં 4 કલાકનો સંયુક્ત સમય આપવામાં આવશે. પરીક્ષા પૂર્ણ થઈથી મંડળ દ્વારા પ્રોવિઝનલ આન્સર કી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે અને પ્રોવિઝનલ આન્સર કી સંબંધે ઉમેદવાર દ્વારા મળેલ વાંધા સૂચનો ધ્યાને લઈ ફાઇનલ આન્સર કી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. ફાઇનલ આન્સર કીમાં કોઈ કારણસર પ્રશ્ન રદ કરવામાં આવે તો તેવા સંજોગોમાં રદ થયેલ ગુણના બાકી રહેલ પ્રશ્નના ગુણભારમાં પ્રો રેટા મુજબ ગણતરી કરવામાં આવશે અને પરીક્ષાના આયોજન સંબંધી માહિતી જે વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે લહ્યાની સુવિધા માટે અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે, તો લાગુ પડતું હોય તેવા તમામ ઉમેદવારોએ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું. ત્યારબાદ પરિણામની પ્રસિદ્ધિ સંબંધી ખાસ મિત્રો અગત્યની બાબત એ છે કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પેપર 1 માટે લઘુત્તમ ગુણવત્તા ધોરણ 40% અને પેપર 2 માટે લઘુત્તમ ગુણવત્તા ધોરણ 40% રહેશે. તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે 40% માર્ક્સ કરતાં ઓછું લઘુત્તમ ગુણ ધોરણ કોઈપણ સંજોગોમાં રહેશે નહીં, એટલે કે 40% માર્ક લાવવાના ફરજિયાત રહેશે. ત્યારબાદ પસંદગી યાદી અને પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ વિશે મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ આપેલી છે, તો એક વખત તમામ સૂચનાઓ વાંચી લેવી જરૂરી છે. ઘણી બધી અગત્યની સૂચનાઓ આપેલી છે. મિત્રો 16/10/2025 ના રોજ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ નર્સ પ્રેક્ટિશનર ઇન મિડવાઇફરી વર્ગ 3 અંગેની વિગતવાર સૂચના છે. તો જે ઉમેદવારો રસ ધરાવતા હોય તેમણે ખાસ ધ્યાનમાં લેવું. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.